धन्यवाद दिए। आज आम द्वितीय कोरिन्थ 11 अध्याय देखा गोटे आदर्श ख्रीष्टीय नेता, आदर्श ख्रीष्टीय नेता माने से समालोचना परे तांकर ए अध्यायटा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। गोटे आदर्श सेवक को आपण चिन्ह पारिबे माने भ्रांत प्रेरित मान विरुद्ध में पाउलंकर चेतावनी सहित पाउल तांकर सेवा कार्य विषय मध्य कहउछन। तो यही अध्यायर शीर्षक बा प्रसंग मु देइछि आदर्श ख्रीष्टीय नेता बा आपण देई परिबे आदर्श सेवकर चिन्ह। यही अध्याय आम ताहा देखि परिबा जदि आमाने प्रथम दुई पद पढ़िबा तुम्भे माने जदि मोर अल्प निर्बोधता सह्य करंत, हाँ तुम्भे माने तो मो प्रति सहिष्णु, कारण ईश्वरक विषयक उद्योगरे मु तुम्भ मानक निमंते उद्योगी, जेणु मु तुम्भ मानक सती कन्या सदृश्य एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टंक ठारे समर्पण करबा निमंते वाग्दान करिअछि। कौन कहते पाउल एटी पाउल कहते जे तांकर आदर्श विषय उद्योग विषय कौन उद्योग कारण ईश्वर विषय को उद्योग तुमान निमंते उद्योगी अन्य विषय उद्योगी नुहे। मोर समालोचना मोर तुमान को चेतावनी देवा ये सब कौन पाए मोर गोटे उद्योग अच्छी जे ख्रीष्टंकर सती कन्या सदृश्य सम्मुख ठिया कर केते बड़ विषय देखो। गोटे बापार काम कौन जे झील को चरित्रवती करिकी देखि चरित्र गठन करिकी गोटे बर सहित तार बाहागर करेबा। बापा कौन भावती छुआ जन्म हेले खुशी नहीं तार केते दायित्व थाए ताको पाठ पढ़ेबे तार जत्न नेबे तापर कौन करिवे ताको बाहागर गोटे उचित बरपात्र देखिकी झील को सती रखिकी बाहागर करेबे। पाउल सेटा कहते मोर उद्योग कौन अन्य जगह पाउल कौन कहते प्रसव वेदनार व्यतीत होउछि आ से प्रसव वेदनार फल कौन अटे मंडली विश्वास मान अटन। तो साधु पाउल केते सुंदर भाव कहउछन मोर उद्योग कौन मंडली पाए पाउलंकर उद्योग कौन जे मंडली को से ख्रीष्टंक सहित साक्षात करबा पे प्रस्तुत करिबा कन्या मंडली प्रस्तुत करिबा। प्रत्येक प्रभुकर दास मानकर कौन हेबा दरकार जे मंडली को कन्या भाव रे तैयारी करिबा, विश्वासी को कन्या भाव रे तैयारी करिबा। कार कन्या ख्रीष्टकर कन्या आ से कौन सती कन्या देखो केन देखा अछि सती कन्या सदृश्य एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टंक ठारे समर्पण करबा निमंते वाग्दान करि अछि। मु वाक्य दान करिछि कौन वाक्य दान करिछि जे गोटे सती कन्या भाव रे प्रस्तुत करी मंडली को प्रस्तावन करी केते बड़ विषय बालकर दायित्व बा प्रभुकर दासकर दायित्व कौन से खाली शिक्षा देवे ताहा नुहे ताको गठन करिवे कौन चरित्र गठन करिवे समान कैरेक्टर बिल्डिंग करिवे केते बड़ विषय देखंतु। एटा से प्रथम कथा से कहउछंती मंडली पाए पाउलंकर उद्योग आमे प्रथम दुई पद देखुछु आ 3-4 पद पढ़िबे लिखे। किंतु सर्प अपना धूर्ततारे कबांकु जेपरी भुलाइला सेहीपरि काले तुम्भ मानक मन ख्रीष्टंक प्रति सरलता और पवित्रतारु भ्रष्ट हुए मोर एई भय हेउछि। कारण जेउ यीशुଙ୍କୁ आमे माने प्रचार कलु नाही एपरि अन्य यीशुଙ୍କୁ जदि केही आसी प्रचार करे बा जेउ आत्मा तुमे माने प्राप्त हेलो नाही एपरि अन्य एक आत्मा प्राप्त हुओ बा जेउ सुसमाचार तुमे माने ग्रहण कल नाही एपरि अन्य एक सुसमाचार प्राप्त हुओ ताहले तुमे माने तो बड़ सहिष्णु। एबे पाउलंकर चिंता माने आदर्श ख्रीष्टीय नेतार देखिबे गोटे पालक प्रचारक बा सेवक प्रथम काम कौन मंडली को ख्रीष्टंक पे तैयारी करी आ ये तैयारी कला भितरे गोटे द्रुततार सहित किछि लोक आसंती से माने द्रुत गुडाक ए द्रुत मान भितरे गोटे भूत थाए एमाने कौन करिवे जने तैयारी करिबारे नष्ट करिवे। पपा को कौन कला शैतान द्रुततार धरिला कहीं द्रुत धरिला पपा धरा पड़िबार कारण कौन से वाक्य को ठीक से सुनी नथिले वाक्य को ठीक से सुनी नांती। आज मंडली विश्वास मान समस्या बाकी सब विषय 2-3 थर शुणिबे
କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହି ରହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣ ପଢିବେ, ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 260ଟା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। 260ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବେଶୀ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଡେଇଲି ଯଦି ଆମେ 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିଲେ 26 ଦିନରେ ସରିଯିବ, କତଟା ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ ନୂତନ ନିୟମ ସାରିଦେବେ ଆପଣ। ଡେଇଲି 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, 26 ଦିନରେ 260। ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିବେ, ପ୍ରତି ମାସ ଥରେ ନୂତନ ନିୟମ ସାରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ ଦଉଛି। ଆପଣ 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଆପଣ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସକାଳେ 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ଦିନ ବେଳା ଖରା ବେଳେ 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ରାତିରେ 3-4ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ, ମାନେ ଡେଇଲି 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଦେଲେ ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ନୂତନ ନିୟମ ସାରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜିଓ ସିମ୍ ନେଇଛୁ ଆମ୍ବାନୀର ପୁଅର ବାହାଘର କରିବେ। ମାନେ ସେ ଏମିତି ବାହାଘର ମାସକୁ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ପରମ ବୋକା ଗୁଡାକ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଝିଅ ବୋଲି, ସେ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲ ବିନା ରହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରପର ତ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ପାଇକି ବାଇବଲକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ତାମାନେ ଆମ ଠାରୁ ବୋକା ଲୋକ ଆଉ କେହି। ଆଜିର ଯୁବା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲୁ, ଆମକୁ ଆଉ ବାଇବଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ମୋବାଇଲରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଆମର ଟାବଲେଟରେ ଅଛି, ଆମର ଲ୍ୟାପଟପରେ ଅଛି, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଟା ପରମ ବୋକା ଗୁଡାକ। ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଖରାପ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ରିଟର୍ନ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ଏଠି ବାଇବଲ ଧରିକି ବସିଛି ହେଲା। ମୁଁ ବି ବାଇବଲ ଧରିକି ବସିଛି। ଏ ସାଇଡରେ ମୋର ନୋଟବୁକ୍ ଟା ଅଛି। ଦେଖ ନୋଟବୁକ୍ ଟା ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲିକି ମୁଁ ନୋଟବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଗୋଟେ ସ୍କେଚ ପେନ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଗୋଟେ ପେନ୍ ଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ अंडरलाइन अंडरलाइन मझे कौन है जे जड़े आंटी मत पठे स्केच पेन है माने भाभी देखो तो पालक मान को गिफ्ट करने स्केच पेन भी गिफ्ट कर गोटे स्केच पेन गिफ्ट कर सेटा मत पठे कहीं गोटे मार्कर पेन टा निहाती दरकार। चेष्टा करूँ आपण को पुओ झी मान गोटे मार्कर पेन टा दिंतु से अंडरलाइन करके पढ़ंतु हाइलाइटर गुड़ाक से वर्ड को हाइलाइट कर अभी मु हाइलाइट कर देख एठी एठी मु गोटे गली द्रुतता तापरे अन्य जीशु तापरे अन्य एक ख्रीस्ट अन्य एक सुसमाचार देखो पाउल केते सुंदर भाव लिखुचंती गोटे गोटे विषय। तो पाउलଙ୍କର चिंता कौन होची एबे विश्वासी माने जदि होबा को जदि शैतान बुलेला एबे विश्वासी मान को मन मध्य बुला होची अन्य एक जीशु को जीशु मिराकल करबा जीशु क्रूसरे होता जीशु नाही सण कौन कहती जीशु को कतिक आसिले तुम दुख दूर हो जीवो समस्या समाधान हो जीवो ऋण मुक्त हो जीवो हमको एटा को जीशु एटा क्रूसरे होता जीशु नुह कारण जीशु क्रूसरे हत हेबा पूर्वरु सुनंतु दया करी जीशु क्रूसरे हत हेबा पूर्वरु ही जल को द्राक्षारस करथिले 5 रोटी 2 माछ को 5000 अधिक लोग खाइबा को देथिले जीशु क्रूसरे मरिबा पूर्वरु जल ऊपर चली 4 दिन मोढ़ा को जीवन देथिले तांकर लुगा छुई लोक सुस्थ हो जाइतिले पदे आज्ञा रे सब हो जाउथि झड़ शांत किंतु जीशु को क्रूसरे मरिबा पे पड़िले कहीं कि मिराकल द्वारा परित्राण हुए नहीं क्रूस द्वारा परित्राण हुए क्रूस परित्राण कर तो ये अन्य एक जीशु अन्य एक आत्मा 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 बोली अन्य आत्मा आड़ को पलाउछन जदि जने लोक पवित्र आत्मा पाई प्रथम कथा से पवित्र जीवन काटिबे
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକର ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? ତାର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପରଭାଷାରେ କଥା ହେବା ଲୋକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶାଶୁ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ବୋହୂ ସହିତ ପରଭାଷା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହଜାର ଭାଷାରେ ମୁଁ କଥା ହେଲେ କଣ ଲାଭ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ, ଏ ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ବାଳକ ମାନେ କେତେ ଡେଇଁଲେ କଣ ହବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସହିଷ୍ଣୁ, କଣ କରିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ସେ ଲୋକ? ନାଇଁ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ସହିଷ୍ଣୁ ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାର ଉଦ୍ଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବେ କଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 5 ପଦରୁ 12 ପଦ, 5 ପଦରୁ 12 ପଦ। କାରଣ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଏହା ମନେ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବକ୍ତୃତାରେ ଅପଟୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଜ୍ଞାନରେ ଅପଟୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଅବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି, ଏଥିରେ କଣ ପାପ କଲି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହରୁ ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନଥିଲି, କାରଣ ମାକିଦୋନିଆର ଭାଇମାନେ ଆସି ମୋର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ ହେବାକୁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବି। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ଆଖାୟାର ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ ମୋର ଏହି ଦର୍ପ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପର ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା କରୁଥିବି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ, ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଏବେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ପଦରେ, ଯଦ୍ୟପି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ମନେ କରୁଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ? ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ପ୍ରେରିତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ବି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତେ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବକ୍ତୃତାରେ ଅପଟୁ, ମୁଁ କଣ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଭଲ କହିପାରେନି। ତାର ଜବାବ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ 10 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ, 2 Corinthians 10:10। କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରୁଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛନୀୟ। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଉଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, କି କଥା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଜାଣେନି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବକ୍ତୃତାରେ ଅପଟୁ, ତଥାପି ଜ୍ଞାନରେ ଅପଟୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଥା କହିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟକେଟିଭ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଲେଖି ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଗାଇଲେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଶୁଭି ବସିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମଝି ମଝିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇ, ଯଦି ମୁଁ ଗାଇବି ଲୋକ ଉଠି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ବସିକି ପେଡ ବଜେଇବି କେମିତି ଥିବ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ପେଡ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପେଡ ବଜାନ୍ତୁ, ହବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରୀକ କୁହନ୍ତୁ, ହିବ୍ରୁ କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ତ ଓଡିଆ ଭଲ କରି କହି ଜଣାନି, ଗ୍ରୀକ ହିବ୍ରୁ କେବେ କହିବିନି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନହୁ।
आम ठारे अनेक डिमेरिट्स अच्छी ए सब सत्य प्रभु आमको डाकी अनेक लोक सुंदर एंकरिंग करि पारंती, अनेक लोक भल पढ़ी पारंती, अनेक लोक भल व्याख्या करि पारंती। आ लोक कहउछन तुमाने कहउछ मु भल डिबेट करि पारे नै, मु भल कहि पारे नै, किंतु मोर सेवारे केबे मधु मु अवहेला करि नै। से कोन कहउछंती देखो केते बड़ बड़ विषय से कहउछन सात पद आ तुमे ने जेपर उन्नत हुओ एति निमंते मु आपन को नम्र करी कोन पाए तुमको उन्नत करेगा, तुमको उठेबा पे मु नम्र कली, एतरे मु कोन पाप कली। तापर 9 पद से कहू मु कोनोसी लोकर भार ही नै करते मन कहउछन मु तुम मदर सेवा करिछि, तुम ठारु कहारी ठारु मु किछि अपेक्षा करि नै। भाबी देखो केते निस्वार्थ पर सेवा से कहउछंती सत्य साक्षी मान अछंती मोर अभाव माकेदोनिया लोक पूर्ण कले, किंतु मु तुमको मागी नै, मु खाली भाव रे मु तुम सेवा कली। माने सेवकर सेवा देखो एटा आदर्श सेवकर चिन्ह देखु। प्रथम उद्योग, द्वितीय चिंता, द्वितीय सेवा। आ 13 पद जो आम देखा 13 पद रु 15 पद କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। एबे पाउल कोन करछंती चेतावनी दउछंती। आमे चतुर्थरे पाउलकर चेतावनी को देखुछु, से वार्निंग दउछंती कोन बोली कि देखो अंड प्रेरित माने अछंती, शठ कार्यकारी माने अछंती, ए माने ख्रीष्ट को प्रेरितर बेश धारण करंती। आजिकली बेश बहुत आसे, कारण कथा अछि ढेक देखि भिको कोन ढेक देखि मु आपण अनुभव करू नथि, किंतु मु जानिछि सेवक मान को केमती समादर करती, लोक मान केमती दान दियंती ढेक देखि। मु सिंपल रे जाए, ऑटो रे बसी जाए, आ बाइक रो पछाडे मांकर भले ओले ओले ही जाए, हैला कोठी भी रही जाए, कोन भी खाए, लोक भाबती ऑर्डिनरी टाइए। जदि मु आसीबी फ्लाइट रे आसीबी कहबी मते इनोवा रे ही नबो, इनोवा रे ही नबो, एमती होटल रखिबो, मु एटा खाए नै, एटा मु खाए नै, एटा खाए, देबे कहबे नाइ नाइ गोटे बहुत बड़ दास। पाउलंकर असम्मानर कारण कोन? पाउल ख्रीष्टंकर सेवक अटंती, ख्रीष्ट को अनुकरण करंती, आ तार लाइफ टा बहुत सिंपल थिला, बहुत सिंपल थिला। तो शठ माने कोन? प्रेरित मानकर बेश धारण करिसंती। आ से कोन कहउछन 14 पद रे, कारण एहा आश्चर्य नुहे, शयतान निजे दीप्तिमय दूतर बेश धारण करे। तेणु आपण सबु लाइट को विश्वास करंतु नै, सबु आलोक को विश्वास करंतु। थरे जने भौणी कहउतिले, आज्ञा मुझे प्रभुकर दासों को पछुआरे गोटे आलोक देखिली, से आलोक होची अंधकार। से आलोक बाली भी कुआडे पळेले, से आलोक भी कुआडे पळेले। तेणु आपण माने से आलोक पथरे जानतु नै, हैला सबु आलोक आलोक नुहे, शयतान निजे मध्य आपन को भ्रमित करि पारे। सेहिति पई आपण रिटन वर्ड ऑफ गॉड रु बाहर को जिबेन। बारंबार मु कहूची आपण माने, आपण हमर एटा अल्प दिन पर हेबे तमे समाप्त कर देई पारू। हमर नूतन नियम परिक्रमा सरला पर हम कोन करबा हम जानू ना, किंतु आपण मान को कहि रखे आपण रिटन वर्ड ऑफ गॉड लिखित वाक्य को अतिक्रम करिबेन। से केते बड़ प्रभु को दास हुंतु, से केते बड़ नेता हुंतु, किंतु से जहा कहउचंती लिखित अछि कि नाही। तेणु आपण लाइट पछरे जानतु नै, लाइट कोन? प्रभुकर वाक्य अछि। आपण वाक्य कारण शयतान निजे दीप्तिमय दूतर बेश धारण करे, और ताहार सेवक माने मध्य धार्मिकतार सेवक मान को बेश धारण करନ୍ତି। माने भाबी देखो धार्मिक भलिया देखा जाती नाही, देखा गला बेलको धार्मिक भलिया देखा जाती, कारण बेश धारण करिसन बेश। तेणु आपण माने बहुत केयरफुल हेबे। समस्त को कहे आ भौणी मान को बारंबार कहे आपण सेवक मान सावधान।
କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିଆ କାମ କରିବ। ଏ ଶୈତାନ ନିଜେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିବ, ତାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇ, ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ, ଭଣ୍ଡ ପାଳକ, ଭଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ଦେଇ ଆସିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଗାରେ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ବି ବେଶ ଧାରଣ କରେ, ଶୈତାନ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଏଇଟା କେୟାରଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ 16-22 ଦେଖିବେ, 16-22। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, କେହି ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ମନେ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ମନେ କର, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ପରି ଗ୍ରହଣ କର, ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦର୍ପ କରିପାରେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତାନୁସାରେ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ତୁଲ୍ୟ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସରେ ଦର୍ପ କରି କହୁଅଛି। ଅନେକ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଦର୍ପ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଦାସ ବୋଲି ସିନା ଆନନ୍ଦରେ ନିର୍ବୋଧ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଅଛ। ଯେଣୁ ଯଦି କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାସ କରି ରଖେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାସ କରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇ ଧରେ, ଅହଙ୍କାର କରେ, ବା ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡା ମାରେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାହା ସହିଥାଅ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛୁ, ତଥାପି ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କେହି ସାହସୀ ଅଟେ, ମୁଁ ନିର୍ବୋଧତାରେ କହୁଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ। ସେମାନେ କି ଏବ୍ରିୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ। ସେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ। ସେମାନେ କି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ସାଧୁ ପାଉଲ 16-22 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା। ମଣ୍ଡଳୀର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ 16-22 ମଣ୍ଡଳୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ପଦରେ, ତେଣୁ ଯଦି କେହି ତୁମମାନଙ୍କର ଦାସ କରି ରଖେ, ତୁମକୁ ଦାସ କରି ରଖୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାସ କରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଏ, ଅହଙ୍କାର କରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚାପଡ଼ା ମାରେ, ତେବେ ତୁମମାନେ ସହିଥାଅ, ସେଇଟା ସହିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସହିପାରୁନ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ନେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଲୋଭ, ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତୁମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାସ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇକରି ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ଚାପୁଡା ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତୁମେ ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସହିପାରୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଡିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଠା ଜହର। କଣ? ମିଠା ଜହର। ସେଇଟା ଲୋକ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଟାଣ କଥା, ସଂଶୋଧନ କଥା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ଚିକଣିଆ ଚିକଣିଆ କଥା କହିବେ, ତାକୁ ବଟର ଲଗାଇକରି ମଖନ ଲଗାଇ କହିବେ, ସେଗୁଡା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଟାଣ କଥା, ବାବା କି ଟାଣ, କି କଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଡା ନାହିଁ, ପାଉଲ ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଉଲ କାହିଁକି ସଂଶୋଧନ କଲେ? ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଗୁଡିଏ ପାପ ଥିଲା, ସେଗୁଡାକ କହିଲେ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ପାପ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି କହିଲେ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ପାଉଲ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା କିଏ? ସେ ଭଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ଶଠ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବୋଲି ସେ ପାଉଲ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା। ସମୟ ପାଇଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରେ, ସେମାନେ କି ଏବ୍ରିୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ, ସେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ, ସେମାନେ କି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମତେ ଭାବ ନାହିଁ ଅମୁକ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋଭ କରିନି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଏମାନେ କଣ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡାକ, ଏମାନେ ଭିତରେ ଥାଇକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉଇ ବୋଲି। ଉଇ ମାନେ ଦିମକ, ଦିମକ ମାନେ କଣ? ତ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। এইটা ପାଉଲ
ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 23 ରୁ 33 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା। 23 ରୁ 33 ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ହଁ, ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ? ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି। ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ, ମୁଁ ଜିହୁତୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି, 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ, ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାରଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି, ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତି ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ, ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। କେହି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ? କେହି ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋହର ଦର୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିବି। ମୁଁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଦାମାସ୍କସରେ ହାରେତା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସହରରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଟକାଇରେ ଗୋଟିଏ ଖିଡିକି ବାଟେ ପାଚେରି ଦେଇ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ସେବକର ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତିକା ସେବକ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା? ଆମେ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 23 ପଦ, ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ? ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ। ସେଦିନ ରାଜା ସେ ଅଧିପତି କଣ କରୁଛି? ପାଉଲ ତୁମକୁ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ପାଗଳ କରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କଥା ହଉଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ଯାହାର ଗଣତି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନରେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଛି, 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ, ଥରେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରିଛି, ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତି ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ର ବିପଦରେ, ଖଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ, ଓ ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାରେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମାଜିନ କରିପାରିବେ ଏଇଟା? ମାନେ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ସେବକ ଯଦି କିଏ, ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ପାଉଲ। ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବ ସେଇଟା ତୁମକୁ କୁହାଯିବ। ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କୃଷ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, ଆମେ କୃଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଇବା ସମୟରେ କଣ ଗାଉଛୁ? ଆପଣା କୃଷ ବହନ କରି ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବା, ବଢି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ। ମିଛ ଗାଉଛୁ ଆମେ। କୃଷ ଆସିଲେ ଡରି ଯାଉଛୁ, କୃଷ ଆସିଲେ ଓହରି ଯାଉଛୁ, କୃଷ ଆସିଲେ ପଚେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମର କଣି ନଖ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କଣ? ନଖଟା ଟିକେ ବଥା ହେଲେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ କୋଉଠି କଟିଗଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଥାଇରଏଡ ହେଇଗଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ବିପି ବଢିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଡକ୍ଟର କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାର ଜୀବନ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧିକ କାରାବାସ, ଅଧିକ ପ୍ରହାର, ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିଛି, ମାନେ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛି, ବେତ୍ରାଘାତ ପାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତ୍ରାଘାତ ପାଇଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର ମୁଁ ରହିଛି, ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଛି। ଆମର ବାଇକ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ବାଇକ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରାର ବିପଦରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତି ବିପଦରେ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ୟା ପରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 28 ପଦ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାରି ପଡୁଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ପାଳକ ମାନେ କହୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ହଉଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ 5 ପଇସା ଦାନ ନ ଦେଇକରି ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମାକେଦୋନିଆର ଲୋକ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା ବି କରିନାହିଁ, ତୁମେ ମତେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କି କଷ୍ଟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ତ ପୁରା ସୁଖମାରିଆ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ସୁଖମାରିଆ ବୋଲେ ସୁଖମାରିଆ। ଏବେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଏସି ରୁମ ରେ ଥିଲି, ଆରାମରେ ପ୍ରଚାର କଲି, ପ୍ରଚାର ସରିଲା, କାରରେ ଆଣିକି ମତେ କଟକରେ ଛାଡିଦେଲେ ହେଲା। ରାତିରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଲି, ଆରାମରେ ଶୋଇଲି, ଆସିଲି, ଏବେ କରୁଛି। ଏବେ ଆହୁରି କାରରେ ଚଢିକି ଯିବି, ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆସିଲା ପରେ ମତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ତାପରେ ଟ୍ରେନ ଚଢି ଘରକୁ ଯିବି। ସବୁ ସୁବିଧା, ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ସୁବିଧା କଲେ ସେତେ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ପ୍ରଭୁ ଉଠାଅ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପାଳକ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ ଶୈତାନ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ବି ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଇସା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ ଦରକାର ଅଛି। ପଇସା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ ଦରକାର ଅଛି। ପଇସା କଣ? ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ, ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ, କସ୍ମେଟିକ କିଣିବା ପାଇଁ କାମ ଦେବ, ଆଉ କଣ କାମ ଦେବ? ଟ୍ରାଭେଲରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଜେନେରାଲ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାର, ଜେନେରାଲ ଟ୍ରେନରେ କେତେ ଜଣ ବସିପାରିବେ? ଡବାରେ 70ଟା ସିଟ୍ ଥାଏ, ଲୋକ କେତେ ଥାନ୍ତି? 400 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ କେବେ ପଶିଲେ ଦେଖିବେ, ଜେନେରାଲ ବଗିରେ କେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି? ସେଇଠି ବି 70ଟା ସିଟ୍ ଥାଏ, ବସିବା ପାଇଁ 70 ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି କେତେ? 200-300 ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ, ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ସିଟରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଉଠିକି ଗଲେ ଆଉ ବସି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଝାଡା ମାଡକୁ, ପରିସ୍ରା ଲାଗୁ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ମନେ ପଡୁଛି। ଥରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ପଇସା ନଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି କଟକରେ, ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସେ ରିକ୍ସାଟା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଠେଲି ସେ ବଡ ନାଳଟା ଅଛି, ସେ ନାଳ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ନାଳରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭାସି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ନାଳ ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି, ଆଉ ସେଠି ପଙ୍କ ଥାଏ, ପ୍ରାୟ 10-15 ଫୁଟର ପଙ୍କ ଥାଏ। ସେଇଠି ସେ ରିକ୍ସାର ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବେଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟା ଥାଏ, ସେଇ କଣ୍ଟାରେ ମୋର ସାର୍ଟଟା ଫସିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଝୁଲିକି ଥିଲି। ତାପରେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଅଛି ଦିନ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକ ରିଗ୍ରେଟ କରିବାର ଦିନ ନୁହଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଦିନ ଗୁଡାକ। ପାଉଲ ଯୋଉ କଷ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ସେବା କରିବି, ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଗୁଡାକ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି?
30 ପଦ, ଯଦି ମୋର ଦର୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିବି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦଟା, ରୋମିଓ ତାର 9 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ, ରୋମିଓ 9 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହେଉଅଛି, ଏହା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ। ମୋର ବିବେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହଉଅଛି କହିଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ। ମୋର ବିବେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ମାନେ କ୍ରୁସିଆଲ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 33 ପଦରେ ମତେ ଟୋକେଇରେ ଗୋଟେ ଖିଡିକି ବାଟେ ପାଚେରୀ ଦେଇ ମତେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେବକ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେବା ଦରକାର, ୱାର୍ଡ ଅଫ ଆପ୍ରିସିଏସନ କହିବା ଦରକାର। ପାଉଲ ଏସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କର କାମ କଣ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରିଭିଜନ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ପାଉଲଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ಯೋଗ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କରିବେ, ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ହଉନାହାନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ, ଏବେ ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିବ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 13ରୁ 15 ସେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆସିବେ, ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସିବେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆସୁ ଆମମାନେ ଆମର ସେବକ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେବକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏଇ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ, ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଠିକ ସେଇପରି ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାବୁଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।